अस्सलाम वालेकुम। अज का प्रोग्राम जी आया नूं पंजाब दे विच कुछ दिनों के उत्तों बड़ा शोर मचा होया है कि जनाब अली आटा जोड़ा है नहीं लभ रहा और सरकारी आटा नहीं लभ रहा। 10 किलो 20 किलो की कीमत जी हुकूमत ने मुकर्रर की है 10 किलो की 1100 और 20 किलो की जी है वो 2200 रुपया। जो मार्केट ज़्यादातर आटा बिक रहा है वो 15 किलो और बिक रहा है जिसकी कीमत जी तकरीबन 2000 तो क्रॉस कर गई हुई है। और सब तो ज़्यादा जो फॉर्मूला पूछिए तो फॉर्मूला कहदियां ने कि इस टाइम हैरानकुन तौर के उत्ते ओपन मार्केट के जी कनक की कीमत है और बहुत ज़्यादा चली गई है। अगर लाहौर की गल करिए तो लाहौर तकरीबन 4700 रुपये फी मन पर पहुँच गया है और पिंडी की गल करिए तो 150 होर पा लो 4850 या 4900 रुपया जोड़ा है पिंडी का रेट जा रहा है। और कोई भी वफाकी और सूबाई हुकूमत तमाम सूबाई हुकूमत कोई भी एलानिया ये मनन तैयार नहीं है कि बई ऐतकी जड़ा है कनक घट हुई है, लेकिन हर बंदा यह कहता कनक पूरी है। भी कनक पूरी है तो कनक गई कित्थे है। और लामहाला हुण जो पंजाब हुकूमत ने भी आवाम को सस्ता आटा देने वास्ते फैसला किया है कि असी पासको के कोलों जोड़ा है वो 8 तो 10 लाख टन की कनक लईए। सिंध ने भी फैसला किया है लईए, KPK भी लै रहा है, बलूचिस्तान भी लै रहा है। तो फिर जोड़ा है वो फैडरल हुकूमत ने मैं ना मानूँ तो शुरू हो गए तो हुण मैं मान गया हूँ यहाँ तक आके जनाब अली उन्होंने ना हुण 10 लाख टन कनक इंपोर्ट करने का फैसला किया है। और इंपोर्ट जी है वो कोई बुरी चीज़ नहीं है। पिछले 1990 तो लैके हुण तक पाकिस्तान ने 36 वरियां दे विचों 22 वरे जड़े हैं ने कनक इंपोर्ट की है। लेकिन साढ़े कुछ लोग जोड़े हैं ने वो कनक इंपोर्ट खा सरकारी होवे खा प्राइवेट होवे उन्होंने इस तरह लैके चलते हैं ये गल करते हैं जिदा कि पता नहीं कि गुनाह हो गया जुर्म हो गया है। भाई अगर मुल्क के शॉर्टफॉल है तो फिर है। और सब तो बड़ी गल कि जड़ा ये बयानिया बनाया जाता है कि जी सरकारी गंदम खरीदारी पॉलिसी तब्दील करने की वजह तो इंपोर्ट करनी पई है तो ये भी हकीकत नहीं है। अदादो शुमार कभी झूठ नहीं बोलते, बंदे झूठ बोल लेंदे ने लेकिन फिगर झूठ नहीं बोलते। फिगर ये दसदे पे ने कि पिछले 36 सालों के विच जिहड़ी है इंपोर्ट वो उन्हां वरियां च ही हुई है जदों कि पंजाब फूड पासको सिंध फूड जोड़ा है सी वो कम से कम 7 तो 8 मिलियन टन कनक खरीदा होंदा सीगा। असल मसला जोड़ा है वो की है और क्यों बहरान आते हैं खास पंजाब जोड़ा है पंजाब दे विच साड़ी जी हुकूमत है वो आटे की फरावानी वास्ते किस तरह कर रही है, एग्रीगेटर सिस्टम जोड़ा है वो की बिती लैके आई जा रही है। इस सारे मामले की गल करांगे। साडे नाल स्टूडियो मौजूद ने जनाब डायरैक्टर जनरल फूड पंजाब अमजद हफीज़ साहब, उन्होंने नाल मौजूद ने जनाब अहमद कादर साहब जोड़े कि एग्रीगेटर भी ने और खुद भी फ्लोर मिलर भी ने। मेहमानों जी आया नूं ते अमजद साहब इस टाइम तुसी बड़े शदीद तनकीद के जिच आए हुए हो, ठीक है ना, तुहाडे तो मुराद है कि फूड डिपार्टमेंट एक ये दसो कि इस टाइम पंजाब खास तौर लाहौर और रावलपिंडी में बाकी शहरों के विच सरकारी कीमत वाले आटे की की सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम जी रिजवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वेखो कि इस वेले अगर असी पंजाब की ओवरऑल गल करिए तो मैं जस्ट एक परस्पैक्टिव देना चाह रहा कि पंजाब ने इस बारी जी पूरे पाकिस्तान च कणक पैदा हुई है वो 77% यानी 77% कणक पंजाब ने पैदा की है। और पंजाब का हमेशा तो यही ट्रेंड रहा है। और जदों तक जिस हद तक पंजाब की जरूरत की गल है सोइंग भी जिन्नी है सी उन्नी हुई है जिन्ना यानी कि एकड़ लाने सी उन्ने होए ने। और इस तो इलावा जी पैदावार भी पंजाब की जिन्नी हर तरह की जरूरत और ईवन जिहड़े पोस्ट हारवैसट लॉसिस ने वो भी अगर काउंट कर ले जान तो तकरीबन जी है 5.5 मिलियन मैट्रिक टन जी है यानी 55 लाख मैट्रिक टन कणक पंजाब की सारी जरूरियात तो ज़्यादा पैदा हुई है। दूसरी गल ये कि आटे की सप्लाई के बारे तो आटे की सप्लाई जी है जो वज़ीर-ए-आला पंजाब मुहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा का बड़ा एक रेड लाइन कह लो या वन लाइनर पॉलिसी जी वो वे कि ना आटा महंगा होना है तो ना ही रोटी महंगी होनी। सही हाँ ठीक है यार कि 3500 रुपया किसानों को रेट दिता और किसानों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा रेट लिया। और हुण भी जी कणक पंजाब दे आ रही है फ्लोर मिलों ली या वैसे मार्केट वो अक्सरीयत हुण पिंडां दे विचों जिहड़ी है वो किसानों के घरां दे विचों कणक आ रही है और अच्छा रेट लै रहे 4000 तो उत्ते रेट लै रहे हैं जिस तरह तुसीं जिक्र किया। तो रही आटे की गल तो आटा इस वेले अगर सिर्फ लाहौर की गल की जाए तो लाहौर दे विच जिहड़ी असी एक तो जी रिलीज़ दे रहे हैं तकरीबन 1000 मैट्रिक टन जी असी तकरीबन कणक दे रहे हैं जी सरकारी कणक है 3800 रुपए तो वो हिसाब न 1100 रुपये का 10 किलो का थैला बनता है। तो अगर असी गल करिए ओवरऑल जी साडी फ्लोर मिलों के नाल क्योंकि साडे पार्टनर ने वो और असी उन्हां दे नाल जिहड़ा मुख्तलिफ तरह दे नाल जिहड़ी गल करके तो प्राइवेट स्टॉक भी उन्हां चों जिहड़ी उन्होंने आटा बना के सानू दे रहे 10 किलो का 1100 तो वो अगर पाइए
ਤੇ ਰਫਲੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਆਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜੀ, ਆਟਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਦਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਕੇ 50% ਤੋਂ 55% ਤੱਕ ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਵੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਬੈਗ ਜਿਹੜੇ 10 ਕਿਲੋ ਦੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਆਟਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 98% ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਵੀ ਰਹੀ ਪੂਰਾ ਸਾਲ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੇ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹਿਊ ਐਂਡ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ। ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੰਡੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਨਾਨ ਬਾਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਣਕ ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫਲੋਰ ਮਿਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਟਨ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਟਐਵਰ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਅੱਛਾ ਰੇਟ ਲਿਆ ਉਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਣਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਈ ਉਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਕਮਿਟਡ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਏ ਨੇ ਮੈਡਮ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕਿ ਆਟਾ ਤੇ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਟਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ 100 ਰੁਪਈਆ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਟੇ 'ਚ ਪਾਸ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਟੀ 'ਚ ਪਾਸ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਤੋਂ 20 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਦੀ ਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਫਿਰ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਲਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਰੇਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੀਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵਲਨਰੇਬਲ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸਸਤੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਆਟਾ ਦੀ ਫਰਾਹਮੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਸਸਤੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਫਰਾਹਮੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 17 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 17 ਰੁਪਏ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਵੀ ਹੋ ਔਰ ਫਲੋਰ ਮਿਲਰ ਵੀ ਹੋ और इस टाइम डी साहब जो फरमा रहे हैं वो हुकूमत की साइड से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हुकूमत सारी गल है हुकूमत जी हर बंदे तो सस्ता आटा ते सस्ती रोटी नहीं चाहिए तो ना दे सकती है एक मिक्स एंड मैच होंगे। लेकिन इस टाइम मैं 30 सालों की रिपोर्टिंग कभी पंजाब की फाल फ्लोर मिल्स या छोटी फ्लोर मिल जी बंद पई ने कभी इस तरह तड़फते चीखते नहीं सुनिया कि उन्होंने कनक नहीं मिल रही अगर मिल रही है तो रेट बहुत ज़्यादा है। इस टाइम पंजाब की फ्लोर मिलिंग इंडस्ट्री जी है किस मुश्किलात का शिकार है। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान साहब तुहाडा बुलाने का तुहाडा इस सवाल जिहड़ा तुसीं कीता है तुहाडी तुसीं साडे ते एक किसान कीता कि असीं अपनी मुश्किलात सारिਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਤੁਹਾਡੇ थ्रू ਤੇ इस सवाल का जवाब है जी कि हर साल कनक पैदा होंदी मुल्क विच जिस तरह इस साल हुई लेकिन कभी भी जिस तरीके नाल मौसमियात मौसम ने तकलीफ़ दी है बारिश ने जो तकलीफ़ बारिश की वजह तो फसल नूं आई है वो कभी इस तरह नहीं आई। हमेशा बारिश हो जाती है लेकिन डिफरेंट इलाकों में होंगी है लेकिन ऐतकी सिंध तो लैके KPK तगर मुसलसल बारिश हुई फसल ते जिसकी वजह तो सब तो पहले फसल लेट गई ਜਿਹੜਾ 30% ਅਸੀਂ ਗਿਣਿਆ ਕਿ ਫਸਲ ਲੇਟ ਗਈ। ਇੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਮੀ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ 골ਡਨ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਸਫੇਦ ਹੋ ਗਈ ਗੰਦਮ ਹਾਰਡ ਤੋਂ ਸੌਫਟ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੇਟ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟ ਗਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰਸਤ ਆਏ पूरा नहीं आए लेकिन मजीद आ जावांगे असी हुण ये रियलाइज़ कर लिया जिस तरह तुसीं पहले प्रोग्राम में दसिया कि 10 लाख टन इंपोर्ट की इजाज़त हुण दे रही है फैडरल गवर्नमेंट एक्सैप्ट किया है तो 10 लाख टेरी हालांकि 10 लाख टन नाल मुश्किलात आसान नहीं होनियां लेकिन चलो पहला कदम असीं लीता बाकी कदम भी असीं लै लांगे। गल है सर ऐतकी गंदम घट है तो 12 तो 13% घट है तो उस दी वजह तो जी कीमत ने वो आसमाना नूं छू रही ने। इस वेले लाहौर की मार्केट 4500 तक पहुंची हुई है। इस कीमत की वजह तो सानू शदीद मुश्किलात ने अवेलेबिलिटी की वजह तो
ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਮਹਦੂਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਰ ਹੈ ਉਹ ਮਹਦੂਦ ਸੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੰਦਮ ਖਰੀਦ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਈंड ਕਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਿਓ, ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ 10 ਕਿਲੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਖ ਵਾਲਾ ਦੱਸਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਖਾਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਲੋਰ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਆਟਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੇ, ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਂਡੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਣਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਲੱਭੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਦਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ੀ ਬਚਾਓ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ? देखो सर, सरकार अपनी कनक इशू कर रही है, उसका 10 किलो आटा अपने सरकारी रेट ते लै रही है, तो हर मिल वाला अपनी क्वांटिटी के हिसाब नाल वो दे रहा है। जिस तरह डी जी साहब ने पहले किया कि एक कनक दा लै रहा है, एक जिहड़ा साडा उन्हां नाल एक रिश्ता है या साड़ी एक बारगेन होके एक फाइनल होया कि असी 1% उन्होंने देना है, जो असी दे रहे हैं वो भी असी दे रहे हैं, जिसकी वजह तो अवेलेबिलिटी ऑफ सरकारी आटा बेहतर है। सही। तो जी दूजी गल है, देखो 15 kg का आटा है, रेस्टोरेंट्स का आटा है, होटलों का आटा है, फिर वो इलाके ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਟਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੈਦਾ ਹੈ, ਫਾਈਨ ਹੈ, ਬੇਕਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ, ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੰਦਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਗੰਦਮ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਤੋਂ 70% ਆਟਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ 18% ਫਾਈਨ ਮੈਦਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 12% ਚੋਕਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਟਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨ ਮੈਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੰਦਮ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਕਿਟ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਕ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਬ੍ਰੈਡਸ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਸ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਣਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੰਨੋ, प्याज खा के मनो, लित्र खा के मनो, जिस तरह भी मनो तो मनना पैना। लेकिन मेरा जो जाती राय ये है कि एक तो 10 लाख टन का ऐलान थोड़ा है, कम से कम वफाकी हुकूमत को 15 तो 20 लाख करना चाहिए सीगा। और दूसरी गल हुण एक सब तो बड़ा सवाल जिहड़ा है मार्केट च खड़ा हो गया है कि मार्केट जिहड़ी ओपन मार्केट है वो ठंडी होनी सी प्राइवेट इंपोर्ट दे नाल। TCP ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ 10 ਤੋਂ 20% ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ TCP ਦੀ ਮਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਤਨਾਜ਼ਿਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਸਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸਲੋ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਥੋੜਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ थोड़े अरसे बाद जो शायद वफाकी हुकूमत ने सोचना पवे कि यार अगर 10 लाख TCP कर रही है तो 10 तो 15 जो है प्राइवेट सैक्टर भी करे। अमजद साहब तुसी बड़े अच्छे तरीके आर्टी दस्तियाबी दसी है, लेकिन एक चीज़ जी है, एक सवाल खड़ा होया है वो ये है कि हुण फूड डिपार्टमेंट ओदा की मुस्तकबल है? क्योंकि पहले तो यह सीगा कि जी फूड डिपार्टमेंट खत्म कर दो, लिस्टां बन गई, बाकी बन गई, लेकिन तुसी जदों दे आए हो मूँह ते गल करो तारीफ हो जाती है, लेकिन तुसी आके जिस तरह कोटे वालियां दे खिलाफ जंग लड़ी और बड़ी कामयाबियां हासिल कीतियां, बड़ी अच्छी गल है। क्योंकि पंजाब च जड़ियाँ 1250-1300 मिल लगी हुई है और जो 500 बंद है अक्सरियत तो जी कोटे के सारे चलती सी। फूड डिपार्टमेंट जोड़ा है उसका मुस्तकबल की है? जी रिजवान भाई, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਰੂਲਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸਨ 1939 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਾਲਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਨਜਵਾਨੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਿਨੀ ਸ਼ੈਲਸ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ 1946 ਦੇ, 1940 ਦੇ, 1942 ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਨੇ। तो बेसिकली वो सिस्टम है जोड़ा कि 86-87 साल पुराना सिस्टम चल रहा है। सही ठीक है। तो वो जी ट्रांजिशन है ना, हमेशा वो अगर कोई भी किसी तरह की ट्रांजिशन होंगी है, चाहे वो तुसी डीरैगूलेशन कर लो, डीरैगूलेशन मुकम्मल कर लो, स्टिल डीरैगूलेशन इज़ अ काइंड ऑफ रैगूलेशन, वो भी तुहानू बंदियां की जरूरत होएगी। और वो जिहड़ा एक मॉडल है कि असीं इहनूं मार्केट बेस और डीरैगूलेशन की तरफ लैके जाना, उन्होंने रन करने लिए भी सानू लोग चाहिए होंगे। आलदो कोई लीन डिपार्टमेंट होएगा, लेकिन डिपार्टमेंट जिहड़ा फूड है इनू किसी नवे नाम ना चाहे लै आओ, फूड सिक्योरिटी लिए लै आओ, रैगूलेटरी अथॉरिटी बना लो, या EWR ते चलना है, या अगे कोलैटरल मैनेजमेंट कंपनियां नू रजिस्टर्ड करना वे, या विजिबिलिटी जिहड़ी फस्ट माइल वो लैनी है, तो तुहानू बंदियां दी लोड़ होएगी। और बंदे भी ज़रा फूड डिपार्टमेंट दे विच इस वेले भी तुसीं अगर वेखो तो
PhD ਨੇ ਫੂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਚ, बड़े बड़े पढ़े लिखे और लायक लड़के ਤਜਰਬਾ ने, ਬਹੁਤ ਹੈ। बहुत ज़्यादा तजर्बा वे और पढ़े लिखे ऐसे ने कि तुसी हैरान रह जाते उन्होंने यानी कि सुन के। लेकिन एक जी परसैप्शन फूड डिपार्टमेंट की बना दी गई है ना कि जी ये जी करप्शन बहुत है या ऐसी चीज़ां ने, नो डाउट इशूज़ है ने, हर डिपार्टमेंट सरकारी च हुंदे, जिथे भी कोटे परमिट्स ये चीज़ां चलियां ने उत्थे पैसा चलदा वे, अनफॉर्चुनेट है। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਤਾ ਕਿ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਵੀ ਡੀਜੀ ਕਿਸੇ ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਨਫਿਸਕੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਦਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਟਿਕਟ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ, ਇੰਨੀ ਕਣਕ ਇੱਥੋਂ ਪਕੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਆਟਾ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਵੇ, ਇੰਨੇ ਟਰੱਕ ਪਕੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਰੇਟ ਤੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਪਰਪਸ ਲਈ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਦੂਦ ਰਿਵਾਈਵਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੈਨਿੰਗ 'ਚ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਰਿਵਾਈਵਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਇਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਬੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਆਖਰ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ EWR ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਟੀ ਆਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੋਂ ਕਣਕ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਕਣਕ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਸਕੋ ਦੀ ਗੰਦਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼, ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਵਧਾਉਣਗੇ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਲੋਰ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੰਦਮ ਦੇਣ ਦਾ, ਔਰ ਕਿਸ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਆਟਾ ਲੈਣਗੇ, ਔਰ ਕਿਹਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜੀ ਆਏ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸੋਂ ਗੰਦਮ ਲੈ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ੀਦ ਲੈਣ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੰਦਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਏਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗੰਦਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ? ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਜੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਭਾਈ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜੇ SOPs ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ। ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਮੈਡਮ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 5000 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੇਲੀ ਦੀ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਸਤਾ ਆਟਾ ਸਸਤੀ ਰੋਟੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੋਟਲੀ ਕਮਿਟਡ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਆਟਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ, ਇਹ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਦੇ SOPs ਹੈ ਉਹੀ SOPs ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ, 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਲਦੋ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਿਲਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਪਿਛਲੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ 4.5 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ 750 ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ ਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਨਸੈਂਟੀਵਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਾਂ ਐਜ਼ ਮਿਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮਿਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਅੱਛੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਅੱਛੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰਸ ਟੂ ਐਂਟਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੋਟਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੈਰਟ ਪਕੜ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਸਟਿਕ ਪਕੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਮਾਂ ਕਦੀ ਪਿਆਰ, ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਟੇ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਗੰਦਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਈਵਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਟਾ ਔਰ ਰੋਟੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਬੜੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਪਾਸਕੋ ਨੂੰ ਹਜੇ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਕੋ ਨਾਲ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੀ ਕਣਕ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਹੋਰ ਆਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ? ਜੇ ਵੇਖੋ 2 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ 4150 ਤੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਸਕੋ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਵੀ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਕਰੀਬ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਲੇਕਿਨ ਅਪਰੂਵਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਇਧਰੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਧਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ECC ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ 2-4 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਡ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਵਿਜ਼ਨ ਆਫ ਮੈਡਮ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਕੋ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਜ਼ਰੀਏ 5 ਲੱਖ ਟਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਅਸਲ 'ਚ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੀ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸ ਐਂਡ ਮੈਚ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਾਸਕੋ ਦੀ ਗੰਦਮ ਔਰ ਅਗਰ ਫਲੋਰ ਮਿਲਾਂ ਕੋ ਲੋਕਲ ਗੰਦਮ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਾਸਕੋ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੰਦਮ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਿਕਸ ਐਂਡ ਮੈਚ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਜ਼ਰਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਨਵੀਂ ਕਣਕ ਹੈ ਵੇ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਨਾਲ ਪਾਸਕੋ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪਾਸਕੋ ਰਹੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਰਹੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਮਿਕਸ ਐਂਡ ਮੈਚ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛੀ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਰੀਲੀਜ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ 32 ਸਾਲ ਦਾ ਡੇਟਾ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ 30 ਤੋਂ 35 ਲੱਖ ਟਨ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਟਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਈ 10 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਟਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫੜੀ ਹੋਈ ਗੰਦਮ 8 ਲੱਖ ਟਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ 8 ਲੱਖ ਟਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, 10 ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ 10 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਬੜੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਵੀ ਸੀਗਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਾਲ ਮਿਲ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਘਟਦਾ ਸ਼ੋਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਟੇ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕਣਕ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਕਣਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰ ਲਈ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਅਗਲੇ 8 ਮਹੀਨੇ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਫਲੱਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਕਣਕ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਆਏਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਉਹ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 40 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਖੁੱਲੀ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਪਰਲ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਹੋਟਲ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਰੋਟੀ ਵਿਕਦੀ ਪਈ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਟੈਪ ਟੁਵਰਡਸ ਟਾਰਗੇਟਡ ਸਬਸਿਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਟਾਰਗੇਟਡ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰੋ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਆਇਆ ਕਿ ਵਾਈਬਲ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਡਿਟਰਮਿਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਾਈਬਲ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ PSER ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮੈਡਮ CM ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਸਾਲ 'ਚ ਕਲੈਕਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟਡ ਸਬਸਿਡੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ 30-40 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 2000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 3000 ਆਟੇ ਦੀ ਮਦਦ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਾ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਵੀ ਐਤਕੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੀ ਤਨਕੀਦ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਜੀ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਉਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਬਾਕੀ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਨੇ, ਸਟਾਕੀਆਂ ਨੇ ਕਣਕ ਸਾਂਭ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 23 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਤਗੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲੇਟ ਖਰੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤਰਫੋਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦਾਰੀ ਲੇਟ ਆਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ,
ਉਹ 20 ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ 18 ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ, 17 ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੌਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਗਰ 25-26 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਰੇਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਾਰੀ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਰੇਟ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਣਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, 22 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਗੰਦਮ ਕਿੱਥੇ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸਰਕਾਰ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 30-35 ਲੱਖ ਟਨ ਗੰਦਮ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, 15 ਲੱਖ ਟਨ ਪਾਸਕੋ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਸੀ। ਮਿਲਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਟ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਲੇਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਥੱਲੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਲੇਟ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਸਮੇਟੀ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਲੈ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀਮਤ 3500 ਸੀ, ਅਸੀਂ 3500 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ 3800 4000 ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਣਕ ਦੇਗਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਕੀਮਤ ਸੇਲ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਸਟ ਰਾਈਟ ਆਫ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਣਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ 3800 4000 ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 3500 ਕਿਉਂ ਲਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਕੋ ਕੋਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਲੈ ਲਈ। ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਲੱਭੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਕੀਮਤ 3400 3500 ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਵੀ ਕਣਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲੇਟ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੰਦਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ 3-4 ਐਗਰੀਗੇਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖੈਰ ਪਾਸਕੋ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਫੈਡਰਲ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟ ਖੈਰ TCP ਕਰੇ, ਖੈਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਵਿੰਡੋ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਕਣਕ ਦੇ ਆ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਏ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਪਹਿਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 5 ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਵੱਡੇ। ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ, ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੋਮਾਨੀਆ ਤੇ ਬਲਗਾਰੀਆ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਰਮਨੀ, ਯੂਰਪ ਆਉਂਦਾ। ਫਰਾਂਸ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਫੀਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ। ਇਹ 5 ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਫਸਲ ਬਲੈਕ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੈਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਮਾਨੀਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਗਾਰੀਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਰਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਸ਼ਦੀਦ ਕਿੱਲਤ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਵੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੜਾਈ ਵੀ ਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਰਟ KVK ਪੋਰਟ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ, ਉਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬਾਰਲੇ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਡਰੋਨ ਮਾਰਿਆ, ਜਹਾਜ਼ ਸਿੰਕ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਡੇਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਈਲੋ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਛੱਡੇ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਡਿੰਗ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਦੇ ਪੋਰਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਲੋਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਹੀ। ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਮਾਨੀਆ ਤੋਂ ਬਲਗਾਰੀਆ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ ਲੋਡਿੰਗ ਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਰੋਮਾਨੀਆ ਤੇ ਬਲਗਾਰੀਆ ਤੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵਫਾਕ ਨੂੰ ਕਿ ਵਫਾਕ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਮ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰਸ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਸ਼ੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਸਾਖ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਸਰ?
ਜੀ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਪੋਰਟ ਜਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਨੇ, ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਰੀਗੇਟ ਪੂਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੀ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਾਸਕੋ ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇਵੇ, 1 ਮਿਲੀਅਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇਵੇ, 10 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਔਰ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੜਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਾਨੀ ਸ਼ਰਾਕਤਦਾਰੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਫਿਲਮਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਉਹ 2-3 ਕੇਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ FIR ਵੀ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜਾਲੀ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਪਰਮਿਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ। ਕਿਆ ਇੱਕ ਫੂਲ ਪ੍ਰੂਫ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ PITB ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਲਿੰਕਡ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਰੂਲਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ 1939 ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ। ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ, ਫੂਡ ਸਟਾਫ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਲਿੰਕ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਫਿਲਮਸ 2 ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਾ, ਫਿਲਮਸ 2। ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਸੀਜ਼ਰ, ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ, ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਕਿ ਐਪ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਡੀਟੇਲਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, DFC ਕੋ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਵਾਕਈ ਜੈਨੂਇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਥ ਹੀ PITB ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ PSID ਦੇ ਥਰੂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਬੜਾ ENAM ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਪ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜੀ ਆਏ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਲ ਸਰਾਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਪੈਰ ਢਕੋਗੇ ਤੇ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਰ ਢਕੋਗੇ ਤੇ ਪੈਰ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਅੱਗੇ ਸੂਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ CM ਸਾਹਿਬਾ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਟਾ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ओवरऑल जब तक ओपन मार्केट ठंडी नहीं होंगी, और मैं हमेशा कहना होना कि जब तक कराची ठंडा नहीं होता तब तक पंजाब पे प्रेशर नहीं करता। आने वाले 4-5 महीनों किस तरह फोरकास्ट कर रहे हो? देखो सर, पहला जहाज़ अगर असी इंपोर्ट करने, पहला जहाज़ सितंबर तो पहले तो मुल्क में नहीं आ सकता, वो भी अगर प्राइवेट सैक्टर करे। TCP की डिपेंडेंसी है, जो तक उन्होंने ECC का लैटर नहीं लभना कि तुहानू इजाज़त खरीदारी की, उस तो बाद उन्होंने एमरजेंसी भी नाफज कर दी जाए तो उन्होंने 7-10 दिनों का अखबार इश्तिहार करके उस तो बाद टेंडर करना तो कनक खरीदारी करनी है, तो उस तो बाद 1 महीने बाद तकरीबन कनक आनी है। तो इस हिसाब नाल मैनूं नहीं लगता कि TCP अगर इंपोर्ट करेगा तो अक्तूबर तो पहले कनक आ सकती है। सही। तो 1 महीना डिले होने की वजह तो जी तकालीफ वधन गया, उसका अंदाज़ा तुम इस तरह ला सकते हो कि अज कनक 4450 होए तो अल्लाह ना करे एक कनक फिर 5000 से भी टुर सकती है अगर इसी तरह काम चलता रहा, जिसकी वजह तो मिलों भी नुकसान होएगा, आवाम को भी नुकसान होएगा, साड़ी इंडस्ट्री जी साढ़े को माल लैके अपनी प्रोडक्ट्स बना दिए उन्होंने भी नुकसान होएगा, तो उस तो बाद जो साढ़े तंदूर वाले ने उन्होंने भी नुकसान होएगा, क्योंकि बहुत वध कीमत के सारे माल खरीदने पैणगे। तो
ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਅਜ਼ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੂਟੇਬਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਣਕ ਮੰਗਾਈ ਜਾਏ, ਕਣਕ ਮੰਗਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਦਆਊਟ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਸੇਲ, ਕੋਈ ਪਰਚੇਜ਼ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ। ਇਨ ਸਿਰਫ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਮਿਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 4500 ਕਣਕ ਲੱਭੇ, ਉਹ 4550 ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। ਉਹਨ 4550 ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਉਹ 4550 ਵੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿਲ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੇਬਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਰਬੋਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਧਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲਾ ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਖਿਦਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗਾਹਕ ਬਣਾਈਦਾ। ਗਾਹਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲ ਨਾ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਨਾ ਗਾਹਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗਾਹਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਈਏ। ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਹੈ। ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਰੇਟ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਸਭ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਹੱਥ ਸਖਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੋਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਤਨਕੀਦ ਹੋਈ, ਐਤਕੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹਕਾਇਕ ਹੋਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਲਈਏ ਦੀ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਂ ਕਸ਼ਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਣਕ ਪਰੇ ਭਜਵਾ ਦਿਓ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੀਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਬੋਜ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਮਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਓ ਇਹਦੀ ਕਣਕ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭਜਵਾ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਛੋਟੀ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਛੋਟੀ ਮਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲਾਈਕਿੰਗ ਡਿਸਲਾਈਕਿੰਗ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਲਾਡਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ? ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਫਿਸ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਟਨ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਡੀਜੀ ਫੂਡ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਕੇਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਸਰਟਨ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ CEO ਬਣੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਸੀਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਟਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 25-30 ਅਰਬ ਦੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 60 ਅਰਬ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿ 25-30 ਅਰਬ ਦਾ ਤੇ ਅਜੇ ਪਲਾਨ ਹੈ ਮੈਡਮ CM ਦਾ। ਇੱਕ ਅਗਰ 15 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੇ, 25 ਤੋਂ 30 ਅਰਬ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 25-30 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਮਿਲ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਆਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰੀ ਮਿਲ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਉਹ ਮਿਲ ਲਾਈ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਣਕ ਵੇਚਣੀ ਹੈ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹ ਕਈ ਮਿਲਾਂ ਹੈ ਨੇ ਐਸੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ, 1.5-2 ਸਾਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ 300 ਮਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, 750 ਮਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੰਦਮ ਜਾਂਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਬੜਾ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੱਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣ। ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਕਿਕਬੈਕਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼, ਬੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਡਮ CM ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਮੈਰਿਟ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇਨਫਲੂਐਂਸ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਰਕੀ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਆਉਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੇਅਰਸ ਹੋਣ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੇਅਰਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਚੱਲਣਗੇ, ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਹੱਥ ਕੇ ਚਲੋ ਆਓ ਦੌੜਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯਕਸਾਂ ਕੋਟੇ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਯਕਸਾਂ ਕੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਇਕੁਇਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੁਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਇੱਕ ਇਕੁਅਲੀ ਟ੍ਰੀਟ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੰਜ ਉਂਗਲੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਪੰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਂਗਲੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਜੜਾਈ ਜਾਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਚਾਹੇ 5 ਟਨ ਡੇਲੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਕਰੇ, 500 ਕਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਛਾ, KPK ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਸਿੰਧ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਡੇਟਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਰਜ਼ਵਾਨ ਭਾਈ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਦਫਾ 77% ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। KP ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 15% ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ 30% ਕਣਕ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਕਿ GB ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਵੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਭਰਾ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਟਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, 15% ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਗਾਹ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਟਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ 3500 4000 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਚੜਾਓ, ਲੈ ਕੇ ਆਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ 300-400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਔਰ ਜਿੱਥੇ 600-700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਤੇ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਬੇਲਾਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਵਿਜ਼ਨ ਆਫ ਦ ਮੈਡਮ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ, ਮੈਰਿਟ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਸ ਦੀ ਬੋਰਡ। ਅੱਛਾ, KPK ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਧਰ ਅਸੀਂ 80% ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਰਜਾਪੁਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ KPK ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਔਰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਮਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 110 115 ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਿੰਡੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਖਤੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਮਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਉਧੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੜਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ KPK ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਹਾਫ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਸਮ ਦੇ। ਜੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੀਆਂ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਟੋਟਲ ਆਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਮੇਰੇ 35% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਘਰਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, 24/7 ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਨਿਕਲ ਜਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੰਨੀ 3500 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡੀ ਦੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਪਿੰਡੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਬਾਦੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ 1/3 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੀ। ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜੀ ਕਣਕ ਜਾਏਗੀ 6000 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਣਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਈਵਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲੋ ਮਿਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਗੰਦਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ, ਆਲਦੋ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਟੂ ਦੀ ਪਿੰਡੀ ਰੀਜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਬਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਥੇ 1200 ਮਿਲਾਂ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 300 ਮਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ 1200 ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਲੋਰ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਟਾ ਗੁੰਦੀ ਹਿਲਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ? एक रिक्वेस्ट है और बड़ी मोतबाना गुजारिश है कि हालात ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰੋ, ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡੋ, ਡਰ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਜਲਦ ਅਜ਼ ਜਲਦ ਕਣਕ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਜਲਦ ਅਜ਼ ਜਲਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਆਵਾਮ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ ताकि आवाम भी सस्ता आटा खा सके, फ्लोर मिल वाला भी अपने नुकसान तो निकल सके। तो ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਾਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੈਠੋ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਸਹੀ। ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਮੁਤਬਾਦਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਮ ਜੋ ਮੁਸਤਹਿਕ ਆਵਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦਸਤਿਆਬੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਦਾ ਰੋਟੀ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ 17 ਰੁਪਏ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਵਧੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਰੈਡ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਫਲੋਰ ਮਿਲਣਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਵਫਾਕ ਵੀ ਦੇਖੇ। TCP अगर कर रहा है तब भी अच्छी गल है, अगर प्राइवेट सैक्टर को मौका देना है तो ये भी अच्छी गल है। लेकिन आने वाले दिनों के विच पंजाब दे आवाम दा जिहड़ा ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ है वो सब दी जिम्मेदारी है। इहदे नाल ही अल्लाह बेली।